creativity, individuality, professional excellence among artists, entrepreneurs, startups and SMEs across India. Ami Udyogini Pratishthan, born out of visionary Mrs. Meenal Mohadikkar's dream, began its journey in 1997 with a commitment to empower women entrepreneurs. Over the years, this commitment has evolved to embrace inclusivity, welcoming both men and women in entrepreneurship. Today, Ami Udyogini Pratishthan stands as a symbol of empowerment and recognition with the upcoming AUP-BX Award Show 2023 marking a significant milestone in this journey. The success of last year's inaugural event has paved the way for even more remarkable 2023 edition. We expect more than 500 entries this year as the awards are set to be a testament to the growing entrepreneur spirit of this nation. What sets this year apart is the organization's commitment to leveraging digital technology for a wider reach. The screening process has transitioned from telephonic interviews to a streamlined digital form and questionnaire on the organization's website. We have our previous sponsors, Saraswat Bank, Simandar Herbal, Bajaj Foundations, as well as a new addition this year is Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC, joining and adding further credibility to this event. We are privileged that Honorary Shri Uday Samant Ji has agreed to grace the occasion on 16th of December for the award function. Along with him, few other dignitaries who have agreed to come for the function are Ashok Jain from Jain Irrigations, Sushil Dhanuka and Amit Vaikar from Thailand. AUP-BX Award Show 2023 is not just about accolades, it's about empowerment and self-sufficiency. The top 100 shortlisted applicants will have the opportunity to attend virtual training sessions by dignitaries of Atal Incubation Center, Mumbai, focusing on the guidelines for seed funding. The top 20 winners will not only gain pan-India visibility through media campaigns, but also receive certificates to boost their brand credibility, along with the opportunity to connect with investors. Crucially, this year's event shifts the focus from merely providing funding to startups to empowering entrepreneurs with knowledge. The aim is to raise awareness about various digital marketing opportunities and guide business founders towards achieving self-sufficiency through seed funding and other government schemes. Ami Udyogini Pratishthan has branches spanning across Mumbai, New Mumbai, Kalyan, Borivali, Thane, Goregaon, Pune, Nasik, Ratnagiri and Aurangabad. Is dedicated to identify and honor incredible potential throughout India. The AUP-BX Awards shows an integrated opportunity for the winners, which undoubtedly contribute to tremendous brand awareness for the participating companies. As we approach this exciting event, I invite all the entrepreneurs, artists, visionaries to visit AUP-BX Award Show website www.aupbxawards.com/nominate for further details and to be a part of this celebration of innovation and excellence. In conclusion, we would like to thank the entire team of AUP-BX Award Show for their commitment to fostering entrepreneurship and recognizing the untapped potential in every corner of our great nation. I would also like to thank you all who are present here, because it is because of your great help and I am very much sure that you will support us to spread this work ahead. नमस्कार, मी मीनल मोहाडीकर, आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानची संस्थापक अध्यक्ष.
AUPBX अवॉर्ड हे आम्ही उद्योगिनीचेच एक पुढचं पाऊल आहे. मी फक्त महाराष्ट्रात होते मधुरानी म्हणजे मधुरा मोवाडीकर अंतानीने. आता भारतामध्ये ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण केलेलं. गेल्या वर्षी आपण जे केलं होतं तर गेल्या वर्षी आपण जे पहिले 100 लोक आले होते त्यांना नंतर ह्या वर्षी पण आहे बिझनेस ट्रेनिंग दिलं होतं. यावर्षी पण ते ट्रेनिंग आहे. पण गेल्या वर्षी एक गोष्ट लक्षात आली की 4-4 दिवस कोणीही मुंबईत येऊ शकत नाही पर्सनली. त्यामुळे आम्ही सगळ्या गोष्टी यावेळेला ऑनलाईनला ठेवलेल्या. म्हणजे इंटरव्ह्यूज सुद्धा ऑनलाईन राहतील, जे गेल्या वर्षी पर्सनल म्हणजे फोनवरनं इंटरव्ह्यू आत्ता सुद्धा होतील, परंतु नंतर ऑनलाईनचे इंटरव्ह्यू होणार आहेत. नंतर ऑनलाईनच त्यांना आपण ॲक्च्युली बिझनेस ट्रेनिंग देणार आहोत. आणि मात्र बक्षीस समारंभ हा 16 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता, गेल्या वर्षी दुपारी होता, यावेळेला सकाळी 11 वाजता असणार आहे. जिथे जे आत्ता मधुराने सांगितलं की उदय सामंतजी जे आपले उद्योग मंत्री आहेत ते स्वतः येत आहेत. नंतर आपले धानुकाजी आणि अमित वाईकर हे दोघंही थायलंडहून येत आहेत. आणि आपले अशोकजी जैन जे जैन इरिगेशनचे अध्यक्ष आहेत हे तिघांनी कबूल केलेले चौघांनी की यायचं. तर त्यामुळे हा कार्यक्रम एक वेगळा होणार आहे. सकाळी 11 वाजता त्याचा बक्षीस समारंभ. आणि गेल्या वर्षी एक असं होतं, गेल्या वर्षी जे पहिल्यांदा आपण AUPBX अवॉर्ड सुरू केलं तेव्हा एक डोक्यात होतं आपण कोविडमधनं जस्ट बाहेर आलेलो होतो आणि तेव्हा एंटरप्रेनर बुस्टिंगसाठी हा प्रोग्राम प्रकर्षाने करावा असं डोक्यात होतं. वेळेस आता आपण जवळपास वर्ष काढलंय, म्हणजे आफ्टर कोविड ऑल्सो 1 वर्ष आपण कंप्लीट केलंय. तर आता कॉम्पिटिटिव्ह नेचर किंवा बाकी जे आपल्याला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करायचे फिनान्शियल मार्केटिंग त्याच्यावर जास्त भर देऊन आपण हे यावर्षी करणार आहोत. मैम आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक कितनी एंट्रीज आ गई है और कैसे मतलब आप लोगों ने चूज़ किया, क्या क्या क्राइटेरिया था जिसमें आप लोगों ने जो कैटेगरीज आई है उसको आपने नॉमिनेट किया? सो अभी तक 100+ एंट्रीज अभी तक 100+. माइक में बोल दो ना, माइक में बोलो. आतापर्यंत 100+ एंट्रीज आपल्याकडे आलेल्या आहेत. आपली ही जी लिंक आहे ती 9 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांसाठी चालू आहे. So anybody who is in business can still register and nominate themselves. Plus there are no charges for this registration and nominations. त्यामुळे तुमच्या ओळखीतले पण कोणी जे बिझनेस मध्ये असतील they also can nominate or register themselves for this award category. And also you have got a support from MIDC and AIC. What do you want to say about it? And if you can share something about that, like what was their vision about this? Basically आपलं महाराष्ट्र राज्य किंवा भारतामध्ये म्हणा उद्योजकतेचं बीज आहेच. आणि त्यामुळे मी म्हणेन MIDC ने जे सपोर्ट केलंय ते आपल्याला 25 वर्षाची तपश्चर्या मी म्हणेन. कारण आम्ही उद्योगिनी सुद्धा वी आर नॉट टेकिंग सिंगल पाई फ्रॉम एनीबडी. आणि आपण मुंबईत याच साने गुरुजी विद्यालयापासून सुरू केलं. मी फक्त महिलांशी रिलेटेड काम करत होते. वेळेस पुढच्या जनरेशननी इट्स पॅन इंडिया कॉम्पिटिशन. नंतर काही म्हणजे फक्त महिला नाही तर यंग एंटरप्रेन्योर आणि शिवाय पुरुषांना सुद्धा एंट्री आहे. म्हणजे नो बॅरियर फॉर द सेक्स. तुम्ही पुरुष बाई कोणीही असलात
तरी पण तुम्ही एंट्री देऊ शकता आणि नो एज लिमिट हे महत्वाचं. त्यामुळे MIDC आहे, सारस्वत बँक नेहमीच आपल्या बरोबर असते, बजाज फाउंडेशन आहे आणि आमचा सिमंदर अर्बन हे चारही लोकांनी आपल्याला स्पॉन्सरशिप दिली. आणि याच्यात वेगळे पण म्हणजे इथे कसल्याही प्रकारची एंट्री फी नाही हे महत्वाचं. आणि स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून सुद्धा बक्षीस आहेत. त्यामुळे स्टार्टअप साठी जे महत्वाचे आहेत आमचे अटल इन्क्युबेशन सेंटरचे, ते त्यांच्या बरोबर सुद्धा आमचं MOU झालेलं आहे. त्यामुळे अटल इन्क्युबेशन सेंटरचे जे सर आहेत तर ते स्वतः इथे 2 दिवसाच्या म्हणजे आपण जे ट्रेनिंग देणार आहोत त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग आहे. त्याच्यामध्ये कोण साईट वगैरे आहे का, email ID का त्याचं जो बुकिंगचं नॉमिनेट करण्यासाठी www.aupbxawards.com/nominate ही लिंक आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला स्वतःला नॉमिनेट करू शकता किंवा कोणाला दुसऱ्यानं करायचं तरी पण करू शकता. तो एक स्मॉल क्वेश्चनेअर आहे ज्याच्यामध्ये तुमचं नाव, बिझनेस, कधीपासून तुमचा बिझनेस एस्टॅब्लिश्ड आहे असे सगळे बेसिक क्वेश्चन आहेत. वेदर यू हॅव उद्यम, आधार, असं सगळं क्वेश्चन्सचे उत्तरं देऊन तुम्हाला तुमचं स्वतःचं नॉमिनेशन करून घ्यायचं आहे. आणि नॉमिनेशन केल्यावरती तुम्ही जो email ID त्या लिंक मध्ये तुम्ही मेन्शन केला असेल तर त्या लिंक मध्ये तुम्हाला मेल सुद्धा त्याचा येऊन जाईल आणि पुढची प्रोसेस पण मेल वरती कळून जाईल. जसं आता सांगितलं, एंट्री फी अजिबातच नाहीये किंवा उद्योगिनी हे जे आहे ते संपूर्णपणे आम्ही कुठेही हिडन कॉस्ट आणि ह्या गोष्टी नसतातच अजिबात. एक आपल्याकडनं काहीतरी समाजाला देणं द्यावं ह्या हेतूने सुरू झालेली ही संस्था आहे. तीच पाऊल पुढे AUPBX पण करतंय. जसं एंट्री फी नाही त्याप्रमाणे जे सिलेक्ट होतील त्यांना जे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिले जातात त्याच्याबद्दल सुद्धा कुठेही कॉस्ट आकारली जात नाही. आणि हे आम्हाला गेल्या वर्षीच्या लोकांनी फीडबॅक सारखं दिलेलं आहे की त्यांना ते समवट आश्चर्य टाईप वाटलं होतं की तुम्ही हे आम्हाला ट्रेनिंग दिलं त्याचा आम्हाला किती चांगला उपयोग झालाय. अशा पद्धतीचा फीडबॅक आम्हाला गेल्या वर्षी आला. त्याच्यामुळे ही पण एक थोडाफार आपल्या कॉन्टॅक्टचा काहीतरी उपयोग नवीन एंटरप्रेन्योर्सना व्हावा या हेतूने आपण करतोय सगळं. दुसरं म्हणजे आम्ही उद्योगिनीतर्फे किंवा AUPBX तर्फे आपण पूर्वी दुबईत जात होतो, आता सुद्धा जातो. पण गेल्या वर्षी जे आमच्याकडे अमित वाईकर आले होते, त्या अमित वाईकर पूर्वी चायनात होते, नंतर ते थायलंडला आले. तर थायलंडला त्यांनी बोलावलं आणि खरंच सांगायला आनंद वाटतोय की इंडो थाय चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जे सुशीलजी दानुका येत आहेत त्यांनी आपल्याला तिकडे थायलंडमध्ये मदत केली. म्हणजे काय, आपल्या उद्योजक ग्रुप गेला होता, त्या ग्रुपला त्यांनी जागा दिली आणि तिथे P2B झालं. आणि पुढचं सांगते, 40 दिवसात आमच्या उद्योजकांचे 4 वेळा कन्साइनमेंट गेल्या. दिस इज द रिझल्ट ऑफ द बिझनेस. आणि तो रिझल्ट असल्यामुळे काहीही त्याच्यामध्ये आपण हिडन कॉस्ट किंवा पैसे न आकारता लोकांना मदतीचा हात देतोय. त्यामुळे लोक आमच्याकडे येतात. Last year the process was different where out of 100 हम लोगों ने 50 को शॉर्टलिस्ट किया था और उसके बाद we had awarded 20. But this year the process is different. We are shortlisting 100 and from 100 the finalist will be 20. So some interviews will be online. So there will be only one round of interview. There will be no semi-finals. The 100 will be all the finalists who are there. So all 100 will be the winning categories. उसमें से हम लोग 20 select करेंगे. Thank you, ma'am. Just wanted to ask one more question. That will these people will get the trainings, and how will they get the benefit of funding with it? See, the funding part is not included in this. Okay. But what will happen is the whole 100, the first 100 जो select हुए हैं, everyone will be getting the training. So the training workshop will be before the interview session. So they will be getting on. If you have the potential, obviously you will be able to connect and get any funding बोलो या कुछ भी बोलो. But we are not guaranteeing any funding, but the networking is there. But as Saraswat Bank is with us, if you require, they are ready to help you out.
आणि गेल्या वर्षीचं मुद्दामून उदाहरण देते. जी आमची विनर होती तिचं स्वतःचा शेअर आला मार्केटमध्ये. एक छोटी उद्योगिनी विदिन 3 years उसका शेयर खुद का बाजार में आ गया. दैट मीन्स फंडिंग हो जाता है. इफ यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, द पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू नेटवर्किंग. पीपल आर देयर. ओनली द थिंग इज दैट बैंक्स आर रेडी टू हेल्प यू. इसीलिए ये अभी आपने पूछा कि यहाँ है तो CMEGP म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही जी आहे त्याच्याबद्दल बोलायला ऍक्च्युली येणार आहे थ्रू MIDCच्या थ्रू. त्यामुळे ही स्कीम लोकांपर्यंत गेली तर ती स्कीम खूप चांगली आहे. इफ यू आर देअर इन मुंबई अँड पुणे then 25% subsidy is there, but if you are there in the small village, then you will get maximum 35% subsidy. That is available through CMEGP. Thank you, ma'am. एक फोटो करते मैम साथ में विजुअल्स. And from there, the award winners will be declared. 16 तारखेला सकाळी 11 वाजता इंडियन एज्युकेशन सोसायटी हिंदू कॉलनी यांचं BN वैद्य सभागृह आहे. तर तिथे आपला प्राइज डिस्ट्रीब्युशन गेल्या वर्षी पण तिथेच झाला होता, यावर्षी पण तिथे